बच्चों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने एक कविता पढ़ी, याद है ना? कविता का नाम क्या है? पुल बनी थी माँ। कविता का नाम पुल बनी थी माँ। कवि कौन है? नरेंद्र पुंडरीक। कवि का नाम है नरेंद्र पुंडरीक। इस कविता का आशय सब लिखा है ना? कविता एक बार देखिए। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुक छुक छक छक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे। उसके बूढ़े होने की आदत और अपनी हर आवाज़ में धीरे धीरे टूटती रही माँ। क्या है इसका आशय? എന്തായിരുന്നു ഈ കവിതയുടെ ആശയം? माँ रूबी पुल से बेटों की जिंदगी रूबी रेलगाड़ी बेरोक टोक चलती रहती है। माँ रूबी पुल से बेटों की जिंदगी रूबी रेलगाड़ी बेरोक टोक चलती रहती है। അമ്മയാകുന്ന പാലത്തിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതമാകുന്ന ട്രെയിൻ, റെയിൽഗാഡി ട്രെയിൻ, അത് തടസ്സമില്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. पिता के मरने के बाद भी भाइयों के बीच माँ पुल बनी थी. അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷവും അമ്മ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു പാലമായിരുന്നു. ലേക്കിൻ മാँ ധീരെ ധീരെ ടൂട്ടനെ ലഗി. എന്നാൽ അമ്മ പതിയെ പതിയെ ടൂട്ടനെ ലഗി. ക്യാ ഹൈ ടൂട്ടനെ ലഗി? കംസോർ ഹോനെ ലഗി, ദുർബലയായി തുടങ്ങി. അമ്മ സാവകാശം ദുർബലയായി തുടങ്ങി, ക്ഷീണിതയായി തുടങ്ങി. അർത്ഥാത് वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगी. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ഷീണിതയായത്? മാനസികവും ശാരീരികവുമായി അമ്മ ക്ഷീണിതയായി തുടങ്ങി, ദുർബലയായി തുടങ്ങി. उसके शरीर पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. एक ही बात को वो बार बार कहने लगी. ഒരേ കാര്യം തന്നെ അമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. बच्चे इसको उसकी बढ़ते हुए बूढ़ापे की निशानी समझने लगे. അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയത്? എങ്ങനെയാണ്? വാർദ്ധക്യമായതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. അമ്മയ്ക്ക് വാർദ്ധക്യമായതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അമ്മ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാ ധീരെ ധീരെ ദുർബൽ ഹോത്തി രഹി. അങ്ങനെ അമ്മ പതിയെ പതിയെ തീർത്തും അവശയായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കവിതയുടെ ആശയം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. देखिए, हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों पर आ गई. धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना. जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे. माँ आखिर माँ ही तो है. बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ, और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे. हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई. कौन आ गई? माँ आ गई. किसके कंधों में आ गई? बच्चे के कंधों में आ गई. माँ बच्चों के कंधों में आ गई. हाथों हाथ रहती माँ, क्या है इसका अर्थ? हाथों हाथ रहती मतलब माँ ही बेटों के लिए सब कुछ करती रही या संभालती रही. वही है इसका अर्थ. हाथों हाथ रहती माँ बेटों के लिए सब कुछ करती രഹി. അമ്മ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്.
हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। धीരെ ധീരെ बच्चों को महसूस होने लगे, പതിയെ പതിയെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് എന്ത്, अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना, अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। वृषभ कंधा क्या है, देखिए सशक्त कंधा। वृषभ कंधा का अर्थ क्या है, सशक्त कंधा। और माँ बच्चों के लिए भार बन गई, माँ बच्चों के लिए भार बन गई। बच्चों को ऐसा लगते हैं, കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്ത്, ധീരെ ധീരെ മഹസൂസ് करने लगे, വളരെ പതിയെ പതിയെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. മഹസൂസ് ഹോന തോന്നുക, മനസ്സിലാവുക, തോന്നുക. എന്താണ് തോന്നിയത്, അപ്നെ വൃഷഭ കന്ധോമേ, തങ്ങളുടെ സശക്ത കന്ധോമേ, ശക്തിയുള്ള തങ്ങളുടെ ബലിഷ്ഠമായ കരങ്ങളിൽ, തോളിൽ മാങ്ക ഭാരി ഹോന, അമ്മ ഭാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അമ്മ ഈ മക്കളെ വളരെ സുരക്ഷിതരായി കൊണ്ടു നടക്കുകയും പ്രായമായി അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സായി തുടങ്ങിയതോടെ മക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അമ്മ തങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമാണെന്ന്. ഹാത്തോം ഹാത്ത് രഹത്തി മാ ഏക് ദിൻ ഹമാരെ കന്ധോമേ ആയി. അങ്ങനെ വളരെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടു നടന്ന ആ അമ്മ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ തോളിലായി എന്നാണ്. കന്ധോമേ ആകെ, തോളിലായി, ചുമലിലായി. धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे, माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ, और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। जब तक जीवित रही माँ, അമ്മ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ हम बदलते रहे अपने कंधे, हम बदलते रहे अपने कंधे। क्या है, कंधा बदलना। कंधा बदलना क्या मतलब है, कंधा बदलना अपने उत्तरदायित्व किसी दूसरे के कंधों पर डालना, वही है कंधा बदलना। कंधा बदल, कंधा തോള്, ബദൽന മാറുക. കന്ധ ബദൽന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്നെ ഉത്തരവാദിത്വം കിസി ദൂസരേക്ക് കന്ധോം പർ ഡാൽന, തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റുള്ളവരിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. या इसका अर्थ क्या है, हम माँ का संरक्षण कठिन लगने लगा, बच्चों के लिए माँ का संरक्षण कठिन लगने लगा. കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം എന്തായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, കഠിനമായി തീർന്നു, പ്രയാസമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. വഹിയെ കന്ധ ബദൽന. जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे, माँ आखिर माँ ही तो है, माँ आखिर माँ ही तो है. क्या है इसका अर्थ, मतलब माँ बच्चों को कोई कष्ट भी पहुंचानी नहीं चाहती. അമ്മ തൻ്റെ കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വഹിയെ മാ ആഖിർ മാഹി തോഹെ, അമ്മ എത്രയൊക്കെ ആയാലും അമ്മ തന്നെയല്ലേ എന്നവിടെ പറയുന്നു, അമ്മ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, മാ ബച്ചോങ്കോ കോയി ഭി കഷ്ട പഹുഞ്ചാനി നഹീ ചാഹത്തി, മക്കളെ ഒരു തരത്തിലും കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വഹ ബച്ചോങ്കോ ബഹുത് അധിക് പ്യാർ കർത്തി ഹൈ. എന്താണ്, അവര് മക്കളെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് താൻ ഒരു ഭാരമാവരുത് എന്ന് ആ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മക്കളെ ഒരു തരത്തിലും കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ആ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബാക്കി देखिए, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ. बार बार हमें कंधे बदलते देख, बार बार വീണ്ടും 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 ഞങ്ങൾ कंधे बदलते देख, कंधा बदलना उत्तरदायित्व दूसरों पर डालना.
അങ്ങനെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, ബാർ ബാർ ഹമേ കന്ധേ ബദൽത്തെ ദേഖ് കണ്ടപ്പോൾ, ഹമാരെ കന്ധോ സെ ഉത്തർ ഗയി മാം ക്യാ കർത്തെ രഹേ, ഹമാരെ കന്ധോ സെ ഉത്തർ ഗയി. എന്താ, ഞങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ക്യാ ഹൈ ഇസ്കാ അർത്ഥ? क्या है इसका अर्थ? उतर गए हमारे कंधे, उतर गए हमारे कंधे, माँ के बिना बच्चे बेसहारे बने. कंधों से उतरना मतलब अंतिम प्रयाण करना, कंधों से उतरना अंतिम प्रयाण करना. यहाँ माँ क्या करने लगे? हमारे कंधों से ഉത്തർ ഗയെ, ഞങ്ങളുടെ തോളിൽ നിന്ന് ചുമലിൽ നിന്ന് അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതലബ് അന്തിം പ്രയാൺ കർണ, അന്തിം പ്രയാൺ കർണ മരിച്ചു പോവുക. മാँ का मातृत्व बच्चों की कठिनाई सह नहीं पाता, माँ का मातृत्व बच्चों की कठिनाई सह नहीं पाता. അമ്മയുടെ ആ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ വിഷമങ്ങൾ ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളാണ് അമ്മ. ബഹു സ്വയം ഉത്തർ ജാതി ഹെ, അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? സ്വയം ഉത്തർ ജാതി ഹെ, സ്വയം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതായത് അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനർത്ഥം. ഹമാരെ കന്ധോ സെ ഉത്തർ ഗയി മാ ഔർ മാँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे, माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे. നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? മാ ഹമാരെ കന്ധോം സെ ഉത്തർ ഗയി, അമ്മ ഞങ്ങളുടെ തോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, പങ്ക്തി വരിയുടെ അർത്ഥം. അതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ്. എന്നാൽ മാ ഉത്തർ ഹോനെ കെ ബാദ് ക്യാ ഹോ ഗയി? ഉത്തർ ഗയെ ഹമാരെ കന്ധേ. ക്യാ ഹെ ഉത്തർ ഗയെ ഹമാരെ കന്ധേ? മാ കെ കന്ധോം സെ ഉത്തർത്തെ ഹി ഉത്തർ ഗയെ ഹമാരെ കന്ധേ. അമ്മ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബच्चे बेसहारे बने, उतर गए हमारे कंधे. इसका मतलब है बच्चे बेसहारे बने. माँ के मरने के बाद, അമ്മയുടെ മരണശേഷം കുട്ടികൾ നിരാശ്രയരായി മാറി, ആരുമില്ലാത്തവരായി മാറി, നിരാലംബരായി മാറി. ഉത്തർ ഗയെ ഹമാരെ കന്ധേ, മാँ के बिना बच्चे बेसहारे बने. അമ്മയില്ലാത്ത ആ കുട്ടികൾ ബേസഹാരയാണ്. എന്താണ് ബേസഹാര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ആശ്രയമില്ലാത്തവരായി മാറി. ജബ് മാँ का अभाव हुआ तब बेटे निराश्रय और दुर्बल हो गए. എപ്പോഴാണോ അമ്മയുടെ അഭാവം ഉണ്ടായത്, അമ്മ ഇല്ലാതായി തീർന്നത്, തബ് ബേട്ടെ നിരാശ്രയ ഓർ ദുർബൽ ഹോ ഗയെ, അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നിരാശ്രയരും ദുർബലരുമായി തീർന്നു. देखिए इसका आशय, पूरा आशय देखिए. बच्चों के प्रति प्यार और दुलार रखने वाली माँ एक दिन बच्चों के आश्रय में आ गई. കുട്ടികളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചും ലാളിച്ചും ഒക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആ അമ്മ ഏക് ദിൻ ബച്ചോങ്കെ ആശ്രയമേ, ഒരിക്കൽ കുട്ടികളുടെ അധീനത്തിലായി, കുട്ടികളുടെ ആശ്രയത്തിലായി. ധീരെ ധീരെ ബച്ചോങ്കെ സശക്ത കന്ധോമേ മാ ബോച്ച് ബൻ ഗയി. എന്നാൽ പതിയെ പതിയെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആ സശക്തമായ തോളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അമ്മയെ നോക്കാൻ കഴിയും, പ്രാപ്തിയുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും അവർക്കതൊരു ഭാരമായി, ബോച്ച് ബൻ ഗയി, അമ്മ ഒരു ഭാരമായി തോന്നുകയാണ്. जब तक बूढ़ी माँ जीवित रही, बच्चे माँ की देखभाल की जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डालते रहे. जब तक बूढ़ी माँ जीवित रही, ആ വയസ്സായ അമ്മ എത്ര കാലം വരെ ജീവിച്ചുവോ, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डालते रहे. അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തോളം, അമ്മ ദുർബലയായി തീർന്നതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു, അല്ലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. डालते रहे. सारी जिंदगी बच्चों के लिए जीने वाली माँ बूढ़ापे में उसके लिए भार बन गई. सारी जिंदगी बच्चों के लिए जीने वाली माँ,
ജീവിതം മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു തീർത്ത ആ അമ്മ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ബുഢാപ്പമേ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഉസ്കേലിയെ ഭാർ ബൻ ഗയി, വാർദ്ധക്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കൊരു ഭാരമായി തീർന്നു. എന്നാൽ മാങ്ക മാതൃത്വ ബച്ചോങ്കി ഇസ് കഠിനായി കോ സഹനഹീം ബാത്ത, എന്നാൽ അമ്മയുടെ ആ ഒരു മാതൃത്വ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മാതൃത്വം കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു മാതൃത്വത്തിന്. ബച്ചോങ്കി കഠിനായി മാലൂ ഹോനെ പർ ബഹു സ്വയം ഉൻകെ കന്ധോ സെ ഉത്തർ ഗയി, കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ബച്ചോങ്കി കഠിനായി, കഠിനായി ബുദ്ധിമുട്ട്, കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ബഹു സ്വയം ഉൻകെ കന്ധോ സെ ഉത്തർ ഗയി, അവർ സ്വയം അവരുടെ തോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, അർത്ഥാത് മരിച്ചുപോയി എന്ന്. മത്ലബ് ഉസ്ക അന്തിം പ്രയാൺ ഹോ ഗയ, അന്തിം പ്രയാൺ മരണം, അങ്ങനെ ആ അമ്മയുടെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്. മാക്കെ അഭാവമേ ബെച്ചെ ബേ സഹാരെ ബനെ, എന്നാൽ അതുവരെ അമ്മയൊരു ഭാരമായി തോന്നിയ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ പ്രാധാന്യം, അമ്മയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലായത്. അവർ ബേസഹാരെ ബനെ, പിന്നെ നിരാശ്രയരായി നിരാലംബരായി തീരുകയായിരുന്നു. ബച്ചോ കൈസേ ഹേ കവിത, എല്ലാവർക്കും കവിത ഇഷ്ടമായോ? നന്നായി കവിത വായിക്കണം, അതിൻ്റെ ആശയം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. ആശയം പാഠത്തിലുടനീളം ക്ലാസ്സിലുടനീളം പറയുന്നുണ്ട്, ആശയം നിങ്ങൾ എഴുതണം. കൂടാതെ പാഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണം. അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിമ്നലിഖിത ആശയവാലി പങ്ക്തി ഢൂണ്ട്കർ ലിഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, കവിതയുടെ വരിയുടെ ആശയം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ആശയം വരുന്ന വരികൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് പാഠത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ചുവട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്ക്. അത് നിങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് ഏത് ആശയം വരുന്ന വരികളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നന്നായി പാഠം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുക. अच्छा, धन्यवाद.